ನಮಸ್ಕಾರ. ಹುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಜೆ ನ್ಯೂಸ್ ರೌಂಡಪ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಶ್ರೀಗುರು. ಬನ್ನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬಸ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು. ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ರೆಹಮತ್ ಬಿ 80 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ. ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಬೀದರ್ನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಸಹೋದರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮೃತ ರೆಹಮತ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ರು. ರೆಹಮತ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಮೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 8 ದಿನ ಕಳೆದು ಮದೀನಾಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮದೀನಾದಿಂದ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೃತದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹಜ್ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದ್ದು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಹಜ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮೃತದೇಹ ತರಿಸಿಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೀದರ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಜ್ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. मेरा नाम मोहम्मद गौस है और क्या है, हमारे दादी 9 तारीख को यहाँ से निकली है हैदराबाद के काफिले से। 9 तारीख को उनका फ्लाइट था 11:30 को वहाँ से निकले। 8 दिन उन्होंने मक्का में रहे, वहाँ से मदीने के लिए रवाना हो रहे थे। मदीने से 25 किलोमीटर पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और बस से और डीजल टैंक से टकराए बोल रहे हमको मालूम हुआ। कल सुबह में मालूम हुआ, जैसे कोई भी हमको पूछे नहीं, कोई आए नहीं, हमको मालूम नहीं हुआ। खाली न्यूज़ में सुन रहे हम लोग। यहाँ से हमारे घर से मेरे तैरे भाई और चाचा जाना चाह रहे हैं, शहनवाज और अलीम है उनका नाम। उन्होंने वहाँ से हज हाउसिंग में लगे वाले हैं हैदराबाद में। आप लोगों से इतनी मतलब गुजारिश है मेरी कि उन दोनों को वहाँ से पहुँचने की कोशिश कराए आप लोग, उनको जाने के लिए रास्ता बनाए उनका। पहले आके घर को तो आके नहीं मिले उन्होंने, मगर मेरे भाई से बात हुआ उनका कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको भेजने की बोल के बोले। और मेरी भी रहीम खान साहब से गुजारिश है कि उनको भेजने की कोशिश करें हमारे भाई को। हमारे दादी कैसे है क्या नहीं, हम उनकी फ़ोटो तो देखना चाह रहे हैं हम। हाँ, अभी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आए थे, कैसा हो गया क्या हो गया, आपको कब मालूम हुआ? हमको सुबह में मालूम हुआ, कल सुबह मालूम हुआ। कोई आए नहीं, हमको पूछे नहीं, हम कोई बोलने के लिए नहीं आए। इसलिए हम लोग बोल रहे कि आप रहीम खान साहब से गुजारिश है कि हमारे भाई तो वहाँ पे जाए, उनको कैसे है क्या नहीं हमको वो तो इत्तला करे बस। नहीं रहीम खान साहब, आप जाने के लिए व्यवस्था क्या तो करना। हाँ, वही व्यवस्था करने की कोशिश करूँ वहाँ जाने के लिए। हमारे भाई को भेजना। कौन? हमारे भाई है, शहनवाज नाम है, हमारे तैरे भाई है, एक मेरे छोटे चाचा है, वहाँ पे लगे वाले हैं, दोनों हैं। मेरे रऊफ बड़े बा है, ये मेरे पप्पा है, ये मेरे चाचा है। और इधर बिदर का कोई तो है क्या? इधर के कोई नहीं है। हमारे साथ तो हमारी दादी उनके बहन के साथ गए हैदराबाद से। उन्होंने हैदराबाद के उनके बहन। अब आपको मालूम है बॉडी लाने के लिए ऐसा व्यवस्था हुआ बोल के हमको कुछ भी नहीं मालूम हुआ उनकी तरफ से। रहीम खान साहब हमारे पास आइश नहीं। आए नहीं। हाँ, कोई भी नहीं है। नहीं, हज मिनिस्टर है जो नो जी आए तो मालूम होता ना, हम बोलते उनको। हमारा डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट का है हमको मालूम है, बट उनसे मतलब गुजारिश है कि हमारी दादी कहाँ है कैसे है। हमारे भाई को भेजने की कोशिश करें, हमारे चाचा है, चाचा को भेजने की कोशिश वहाँ पे लगे वाले हैं, उनसे मालूम करके कुछ तो करिए। करते क्या बॉडी इधर लाइक करते हैं। बाकी सिचुएशन के हिसाब से अगर से बॉडी अच्छी है तो यहाँ पे लाने की कोशिश करिए आप। हाँ अगर से ऐसा कुछ नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, वहाँ पे तस्लीम कर सकते। हाँ, अब फोन तो करना एटलीस्ट रहीम खान साहब हमारा ये है। हमारे कोई भी है एमएलए रहीम खान साहब इधर के कोई कर सकते हैं तो कोशिश करिए। हाँ। आपसे मेरी एक गुजारिश है कि हमारे भाई को चाचा को वहाँ पे भेजने की मालूमात करने की कोशिश करिए आप। साहब ऐसा मालूम नहीं हुआ उनको भी, हमको मीडिया से मालूम हुआ। हाँ, हमारे दादी हमको आके पूछे नहीं, दादी हैदराबाद के काफिले से जाने की वजह से यहाँ पे मालूम नहीं हुआ शायद, लेकिन हम बोल रहे ना अब मालूम हो गया उनको, शायद उनको इत्तला हो गई है। तो उनसे ये गुजारिश है कि हमारे तैरे भाई को और हमारे अलीम चाचा को भेजने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू। 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ, ಜೋಳ, ಗೋಧಿ, ಕುಸುಬೆ, ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ನೆಲಗಡಲೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವ ರೈತರು ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ 1 ಅಥವಾ ಸಿಎಸ್ಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಮುದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಬೆಳೆವಾರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ವಂತಿಕೆ ವಿವರ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ರೈತರು
211 ರೂಪಾಯಿ ವಂತಿಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ನೋಂದಣಿಗೆ 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 28ಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಆರಂಭಿಸಿ 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. 1975ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಟಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. 50 ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮವಲ್ಲ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕನಸನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಪುನಾರಚನೆ, ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ, ಗೊಂದಲ ವಿಚಾರ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಟಿ ರವಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಯಾವುದು, ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಳಿ ಸ್ವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರೇ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕಿನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಅವರು? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ನು ಏನು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಯಾವುದು, ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಸಿಟಿ ರವಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದೆಹಲಿ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋರು. ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಮರ್ಥರಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದ್ರೆ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು? ಪುನರ್ರಚನೆ ಸಿಎಂ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಗೂ ದೆಹಲಿ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ ಗುಲಾಮರು ಅಲ್ದಿದ್ರೆ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಬಳಿಯ ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ. ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಬಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಬಳಿ ಆನೆ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ 15ರ ರಾತ್ರಿ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ಆಳದ ಕೆನಲ್ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾಡಾನೆ ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಆನೆ ಕಾಣದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆನೆ ನಾಲೆಗೆ ಇಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸಿಎಫ್ ರಘು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನೆಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಆನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಂಟೈನರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಆನೆಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬಂದ ಆನೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಫಲಿಸದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಗ್ಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೋರ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಪಾದನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಫಲನಾದದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು 1 ದಿನದ ಮೌನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನ ಹರಡಿಲ್ಲ. ಬಡ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಂದ ಮತಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಪರಾಧವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೋಲ್ವೇಜ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಗಣಿ ಸಚಿವ ಲೂಯಿಸ್ ವಾಟಮ್ ಕಂಬಾಬ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ತಿದ್ದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರೈರ್ ವಿಮಾನವು ರನ್ವೇಯಿಂದ ಜಾರಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ವಿಮಾನದ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ರಾಜಧಾನಿ ಕಿನ್ಶಾಸದಿಂದ ಲುವಾಲಾಬಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ವಿಮಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇವಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ನಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.